Dear Bhuttis, Anivarakum, Vanakam, Namaskar. Today I'd like to give a brief idea in animal kingdom from Phylum Echinodermata to Echinodermata and start from that next one, chordata, hemichordata, let's start penny, pieces, amphibia, reptilia, aves varayu. I'd like to give only a mind map. And already you read everything. You are recollecting, recapitulating things. So phylum Aschelminthes, also known as the roundworms. It is aquatic. Some species are terrestrial in nature. Jalathaliyum irukkalam, landliyum irukkalam. Free living, tane separata irukkalam, or it became like parasite. Parasites are the organism. Derive nutrients from either plants or animals, or it completely depends on the host for everything. Body cavity is absent. We are calling it as pseudocoelomate. Absent alla, pseudocoelomate. Acoelomate, coelom is absent. Pseudocoelomate, false coelom is present. That means cavity is not surrounded by mesoderm. So here pseudocoelomate, false body cavity is present, and this symbol represents bilateral symmetry. Zygomorphic plant here it shows bilateral symmetry. You can divide the animal into two equal halves at only one plane. Triploblastic, the body with ecto, meso, and endoderms, three germinal layers. Male is smaller in nature and the female is somewhat larger in nature, and internal fertilization takes place. Ascariosis disease caused by Ascaris lumbricoides and the Ascaris lumbricoides Wuchereria bankruptcy, the causal agent of Anopheles mosquito, malaria, Culex mosquito, filariasis, and Culesin mosquito, Japanese encephalitis, and Aedes mosquito, dengue. This was spread penwa. After rendavathu chonnem pathiyallo no, filariasis yanakol vyadi. It is caused by Wuchereria bankruptcy. The Wuchereria bankruptcy na and the elephantiasis cause penwa. That carry pannakoodiya vectora irukkiradha female Culex mosquito. This vector-borne diseases nu padichirupel. Vector-borne diseases la malaria, filariasis, Japanese encephalitis, dengue, chikungunya adella enna varum vector-borne diseases la varuva. This Wuchereria bankruptcy carried by this 12th standard la padichirupel. Female Culex mosquito spread penva. So, Wuchereria comes under the phylum Aschelminthes. This is very elephantiasis vanda symptom one hydrocele, fluid accumulation in the scrotal sac. The 12th the lymphatic vessels affect Next we come to phylum Annelida. Annelids aquatic or terrestrial or mostly free living. One or two exceptional cases are parasitic in nature. Organ system, organic organ system then bilateral symmetry triploblastic animal triploblastic coelomate. True coelom is present, and metamerism is a characteristic feature of annelids. Ethum படிச்சிருப்பேன் ethumல எடுத்துனோம்னா அதோட body segment ஒவ்வொன்னு பார்க்கிறதுக்கு சிமிலரா இருக்கும். அதான் similar segments, metameric segments படிச்சிருப்பேன். The metameric segmentation seen in ethum அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதோட முக்கியம் என்ன அப்படினா nephridia. நம்மள்ட்ட எப்படி nephron இருக்கால excretionக்கு, இங்க excretionஐ ஹெல்ப் பண்றவாளுக்கு என்ன பேர் அப்படினா nephridia. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி ventral double nerve cord. The nervous system related develop then monoecious or dioecious. Male and the female reproductive structures are present in the monoecious homothallic, dioecious heterothallic, biopteridon.
Male and the female reproductive structures are present in the same plant. We are calling it as a monoecious. Male and the female reproductive structures are present in two different animals. We are calling it as dioecious. Plant la vera mari sollu. Male and the female flowers are present in the same plant, monoecious. Male and the female flowers are present in two different plants, dioecious. Inga appadi solla maatom, same organism அப்படிங்க. And sexual reproduction takes place at nearest. That's an example. Largest phylum அப்படின்னு யாரு சொல்லுவா? Arthropoda or Satyamurthy ஆத்துல தூக்கி போடுறா. Arthropoda அப்படின்னா jointed legs ன்னு சொல்லுவா. இது உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா arthropod. Largest phylum சொல்லுவா. ஏகப்பட்ட ஸ்பீஷீஸ் இவால்ட்ட இருக்கா. Then இது உனக்கு தெரிஞ்சது bilateral symmetry. Triploblastic உனக்கு தெரிஞ்சது. அடுத்தது segmented தெரியும். Coelomate. True coelom or true body cavity is present அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த முக்கியமானது மட்டும் சொல்லிட்டு போறேன்டா, அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் கவனிச்சு. இதுவரைக்கும் பாடி பாக்குறப்ப நம்ம ஹெட், தோராக்ஸ், அப்டமன் அப்படிங்கிற டிஃபரன்சியேஷன் படிக்கலாம். ஆர்த்ரோபோட்ஸ் வரப்ப ஹெட் இருக்கும், thorax இருக்கும், abdomen இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னா ரெஸ்பிரேஷன் பை கில்ஸ் வழியா இருக்கலாம், புக் லங்ஸ் வழியா இருக்கலாம், ட்ரக்கியா. மூணு பேரும் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா அப்படிங்கறத கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. ரைட் குட்டி. Body is divisible into head, thorax and abdomen. உனக்கு தெரிஞ்சதுதான். ரெஸ்பிரேஷன் பை கில்ஸ், புக் லங்ஸ், ட்ரக்கியா எல்லாம் primitive organisms. கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவல்யூஷன்ல டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. அதோட முக்கியம் blood without hemoglobin, hemolymph சொல்லுவோம். உனக்கு தெரியும், காக்ரோச்சை ஓட விட்டு மேல நசுக்கினேன்னு வச்சுக்கோயேன், பிசக்குன சம்திங் கம்ஸ் அவுட், ஒயிட்டா இருக்கும், கலர்லெஸ் பிளட். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். நம்மள்ட்ட ரெண்டு சர்க்குலேஷன் போன கிளாஸ்ல சொன்னேன். ஒன் இஸ் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், another is closed circulatory system. இங்க ஓப்பன் இருப்பா. அடுத்தது முக்கியம் excretion with the help of Malpighian tubules. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்டிலைசேஷன் உனக்கு தெரிஞ்சதுதான். காக்ரோச் நம்மளோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. சைனால போனெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு அசடுகள் சாப்பிடும்னு தெரியும். அவ அது மாதிரி சாப்பிட்றது ரொம்ப ஃபேமஸ். என்னன்னா நத்த பஜ்ஜி, தொட்டுக்கிறதுக்கு காக்ரோச் சட்னி. நத்தையோட ஷெல்ல கயிட்டு கல்லமாவில பொழிச்சு எடுத்துடுவோம். இட் இஸ் தட் டு பி நத்த பஜ்ஜி. சைட்ல தொட்டுக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னா காக்ரோச் பச்சை மிளகாவோட அரைச்சு வச்சு சட்டக்கன்னு தொட்டுப்பா. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரெண்டு எபிஸ், எபிஸ் டார்சேட்டா அதெல்லாம் படிச்சிருப்பேன். ஏபிஸ் இண்டிகா அந்த கல்ச்சர் உனக்கு தெரியும். ஹனி பீஸ் உனக்கு தெரியும். அண்ட் அனாஃபலஸ். அனாஃபலஸ் மறக்க கூடாது. மலேரியாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற வெக்டர்ங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ், பிளாஸ்மோடியம் வேலி, பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபாரம் எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவா. பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா. இதுல பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபாரம் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் ஃபெட்டல் இன் நேச்சர் அப்படின்னு உனக்கு தெரியும். Plasmodium falciparum infection 12th standard causes complete destruction of RBC. எல்லா RBCயும் உடைஞ்சு போயிடும். அப்ப ஹீமோகுளோபின் பிரேக் ஆகும். It is converted into hemozoin granules. நம்ம யூரின் பாஸ் பண்றப்ப யூரின் வித் பிளட், யூரின் வித் ஹீமோகுளோபின், யூரின் வித் RBC, யூரின் வித் ஹீமோசோயின் கிரானியூல்ஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட். அதை நம்ம சொல்றப்போ உனக்கே தெரியும், பிளாக் வாட்டர் ஃபீவர்னு சொல்லுவோம். இது வரப்ப அப்படியே ஞாபகம். அப்ப யூரினோட பிளட் போச்சு அப்படின்னா, யூரினோட பிளட் போச்சு, அது யூரினோட ஹீமோசோயின் கிரானியூல் போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லணும்? பிளாக் வாட்டர் ஃபீவர். யூரினோட பஸ் போச்சுன்னா it is a symptom of gonorrhea. யூரினோட குளுக்கோஸ் போச்சுன்னா டயாபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ், குளுக்கோசூரியா. யூரினோட வாட்டர் நிறைய போச்சு அப்படின்னா டயாபெட்டிஸ் இன்செப்டஸ். எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணிக்கணும். யூரின் வித் ஹீமோசோயின் கிரானியூல்ஸ், symptom of malarial infection, மறந்துடாதீங்க. பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபாரம், பிளாக் வாட்டர் ஃபீவர். யூரின் வித் that is glucose, diabetes mellitus. Urine with more water, diabetes insipidus. Urine with pus, the symptom of gonorrhea. Adhu mari ella link pannu. Next we come to the nattabaji, phylum mollusca. Molaha baji illada, mollusca. Idoda speciality enna soft body, domical blood pla அப்படினு freshwater muzzle பார்த்திருப்பேன். வாய்க்கால்ல இருக்கும், அப்படி மூடின்னு இருக்கும். அந்த ஷெல்ல கட்டினா உள்ள கேர்லி அல்வா மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஓகேயா? எங்களுக்கு காலேஜஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டிசெக்ஷன் அதை தான் தருவான். ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மதிலோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டை கட் பண்ணி எடுக்கும்போது பார்க்குறப்பே பிளான் இருக்கும். ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம்.
ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு யாரு சொல்லுவா அப்படின்னா மேல இருக்க ஆர்த்ரோபோட்ஸ் சொல்லுவா. ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Largest family of flowering plants, Asteraceae, composed of around 20,000 species. Large family of flowering plants, Euphorbiaceae, with 7,300 species. Very largest phylum abdina Arthropoda nyauchko. Second largest phylum abdina, you remember this, mollusca. Where in aquatic therinjadu, radial marrying a bilateral symmetry therinjadu, triploblastic one, you know. The body is divisible into head, muscular foot, and visceral hump. Head, no problem. Muscular foot, no problem. Visceral hump, the mark hump, visceral, viscera, body cavity. Body cavity is otherwise known as the viscera. The body cavity is a projection on the visceral hump, and it is covered by soft mantle. Respiration, excretion takes place through gills. Unisexual sexes are separate. Gills head with sensory tentacles. The tentacles are Hydra, sensory tentacles. Mouth asa போடுறதுக்கு உள்ள வர ஃபுட்ட கடிக்கிறதுக்கு ரடூலா அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். லட்டுதா இல்லடா, என்ன ரடூலா அப்படின்னு பேரு. ராஸ்பிங் ஆர்கன் சொல்லுவாங்க. எங்க முக்கியம்? விசரல் ஹம்ப் முக்கியம். It is surrounded by mantle, very, very important. Respiration and excretion with the help of gills mukyam. Head sensory tentacles for sensation, very important. Rasping organ அப்படினு கேட்டால் மவுத் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Oviparous, viviparous, viviparous 12th standardல படிச்சிருப்பேன். இங்க oviparous மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, தெரியும். egg laying animal சொல்லுவா. இது இம்பார்ட்டன்ட். இத மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணு. தென் குட்டீஸ் வணக்கம். அதோட கண்டினியூவேஷன். the next phylum is Phylum Echinodermata. Echinodermata அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஸ்பைனி பாடி சர்ஃபேஸ். அதோட பாடி மேல பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி குட்டியா தான்ஸ் மாதிரி முள்ளு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீட்டின்னு இருப்பா. So spiny body surface is the characteristic feature of Echinodermata. அது காரணம் என்னன்னா it possesses calcareous ossicle அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த calcareous ossicle தான் மேல அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்கினோடெர்மேட்டா தான் நீ முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. வேற என்ன எக்கினோடெர்மேட்டாவோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர்? கொஞ்சம் பொறுமையா பாரு, கிளார் இல்லாமல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? மெரைன். மெரைன் தான் கம்ப்ளீட்டா எங்க இருப்பா அப்படின்னா சீல இருப்பா. சீனா வாத்தியார பாக்குறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை, ஓஷன்ல இருப்பா. ஆர்கன் சிஸ்டம், எஸ் குட். ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் செல் இருந்தது, tissue வந்தது, organ and systems are very well developed. Then next எடுத்துட்டோம்னா adult is radial symmetry. adult இருக்கிறவா ரேடியலா இருப்பா. எங்க இருக்கிறப்ப it may be bilateral, அது முக்கியம். triploblastic தெரிஞ்சது. coelomate you know very well, எது முக்கியம். water vascular system is a unique feature of this Echinodermata. Water vascular system speciality என்னன்னா it helps in locomotion, it helps in respiration, it helps to capture and transport food. Locomotion க்கு அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுவா. respiration, oxygen உள்ள போறது, carbon dioxide வெளில வருது, it takes place only through the water vascular system. And capture and transport, அந்த water vascular system வரப்ப இன்செக்ட் ஏதாவது குட்டியா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, வாட்டர் அனிமல்ஸ் அதை பிடிச்சி இது வழியா சாப்பிட்டு பிடிச்சுக்கும். Transportation of food materials, everything only through water vascular system. ரொம்ப 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 முக்கியம். Then unisexual, sexes are separate. External fertilization, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். internal fertilization இருக்கா, external fertilization இருக்கா. இங்க external ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்ப ரொம்ப முக்கியம் இவாள்கிட்ட என்ன? water vascular system. Through water vascular system, also with the help of water vascular system, locomotion takes place.
With the help of water vascular system, respiration takes place. With the help of the system, it capture and transport the food materials. This one next one chordata in the invertebrata hemichordata. It's intermediate between this invertebrate and chordate. Invertebrate now without vertebral column. Porifera and start panni echinodermata, right? The hemichordata, it is also marine in nature. It shows radial symmetry. It's a triploblastic animal and a coelomate. True coelom is present. The body divisible into proboscis, collar, and trunk. Proboscis is a projection. Environmental sex determination, XX, XY kind of sex determination, XX, XO, environmental theory of sex determination reported in Bonilia viridis. And the Bonilia viridis, it possesses a long proboscis. Sex determination, environmental theory of sex determination reported in the animal Bonilia viridis. This Bonilia is a marine sedentary worm. Marine seal sedentary worm abdina rock mela ottindirpa. Idu paakradhukku eppadi irukuna ipdi irukum. Idu mari rock la ottinde with a long proboscis. The proboscis structure epdi irukum. The gynoecium structure mari. Idu female. The male Bonilia viridis live in this tract. The proboscis the proboscis inside male. So sexes are separate. Female ida proboscis, the female proboscis, the long proboscis path in the area male Bonilia viridis there. Appo fertilization nadakkum, velila fertilized egg ondudum. Fertilized egg environment fertilized egg water marine water movement nearer to the female it enter into the female through the proboscis and they are converted into male. Water float ayi konjam thalli pedudunu vechukonga adu ella female maaridu. Appo proboscis pakkathula irundal they enter inside the proboscis and converted into male. Thalli போறது எல்லாம் என்ன ஆயிடும் ஃபீமேலா மாறிடும். இப்படி environmental theory of sex determination reported in Bonilia viridis, the XX, XY, XOங்கிற மாதிரி இது ஞாபகம். அந்த proboscis அங்க இருக்கும். அதுக்கு தான் சொல்றது. அதே மாதிரி proboscis இருக்கும், collar இருக்கும், trunk இருக்கும். Example is melanoglasses. In the proboscis எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு? அதுல gland இருக்கு. அதுக்கு proboscis gland னு பேரு. It helps in excretion. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஞாபகம். Next we come to phylum chordata. Adoda speciality theriyum presence of notochord. Adu first ஞாபகம். Notochord அப்படினா ஒரு column like structure backல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Primitive vertebral column அப்படினு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அடுத்து என்ன முக்கியம்னா dorsal hollow nerve cord. Dorsal sideல dorsiventral differentiation நம்மள்ட்ட இருக்கும். Dorsal sideல hollow அப்படினா ஒரு cavityயோட nerve cord இருப்பா. Then paired pharyngeal gill slit. Gill நம்ம படிச்சிருப்போம் fishes எல்லாம் படிக்கிறப்ப the gill slit இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் post anal tail பின்னாடி வால் மாதிரி இருக்கிறது ஞாபகம். And heart is ventral. இது chordata ஆகுத ஸ்பெஷல் கேரக்டர். notochord இருப்பா, double hollow nerve cord இருப்பா, then paired pharyngeal gill slit இருப்பா, then post anal tail இருப்பா. Finally, the heart is ventral. இதெல்லாம் நீ படிச்சது. அந்த chordata இருக்கு பாருங்களே இந்த ஃபைலாவை மூணு சப் ஃபைலமா பிரிச்சிருக்கான். அந்த மூணு சப் ஃபைலம் உனக்கு தெரியும். அதுல நான் நிறைய போல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்றேன் உனக்கு ஐடியா இருக்கிறதுனால. அத ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கிறப்ப மூணா பிரிச்சோம். யூரோகார்டேட்டா ஆர் tunicata அப்படின்னு சொல்லுவா. Notochord, and see here represent notochord only in the larval stage. இப்போ யூரோகார்டேட்டா ஆர் tunicata ஓட லார்வல் ஸ்டேஜ்ல மட்டும் டெய்ல் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் அசிடியன்ஸ், அசிடியா ஞாபகம். செஃபாலோகார்டேட்டா எடுத்துட்டேன்னா நோட்டோகார்ட் ஹெட் டு டெய்ல் இருப்பா.
லைஃப் முழுக்க இருப்பா. அதை செஃபலோகார்டேட்டா சொல்லுவா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிராங்கிஸ்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு பிராங்கிஸ்டோமா ஞாபகம். அப்ப யூரோகார்டேட்டா டெய்ல் இருக்கும் ஒன்லி இன் தி லார்வல் ஸ்டேஜ். செஃபலோகார்டேட்டா நோட்டோகார்ட் ஹெட் டெய்ல் இருப்பா என்டையர் லைஃப். Vertebrata, the notochord is replaced by the vertebral column. இது இருந்தால் அந்த vertebrata சொல்லுவோம். அதுலதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் இது மாதிரி வரும். ஃபிஷஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டு வரல. பீசஸ், ஆம்பிபியா, ரெப்டீலியா அப்படிங்க வரதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பீசஸ் நம்ம போறதுக்கு முன்னாடியே அதை இப்படி பிரிச்சு காமிக்கிறான். ஒன் இஸ் acanthum without jaw, another is இங்க கொடுத்துட்டு போய் பாருங்க. Nandostomata, G silent. இதெல்லாம் படிச்சதை அப்படியே கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க. 1 minute வதாங்க. See here. Acantha without jaw ஞாபகம். In this another is Nando, G is silent. Nandostomata with jaw. படுப்பு காமிக்கிற முறையில் அதை ஞாபகம். வேற என்னதுல வருது? Class Cyclostomata அப்படிங்கிறதுல live as an ectoparasite on fish. Parasite தெரியும். Ectoparasite outside the body of the animal இருப்பா. Endoparasite inside இருப்பா. The ectoparasite வெளில இருப்பா. நம்மளோட intestinal bacterium எப்படி எண்டோ உள்ள இருக்க மாதிரி வெளியில இருப்பா. இது ரொம்ப முக்கியம். மவுத் எடுத்துட்டேன்னா சர்க்குலர் மவுத் இருப்பா. ஸ்கேல்ஸ் அண்ட் ஃபின்ஸ் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்ல, இருக்காது. அடுத்தது மெரைன், ரொம்ப சீல் இருப்பா. அடுத்ததுதான் முக்கியம் பாருங்க. But go to fresh water for spawning and die. இங்க வந்து எக் லே பண்றதுக்காக வருவா ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு. அந்த எக் எல்லாம் ஹேட்ச் ஆகி உள்ள போயிடும். இங்க வந்து செத்து போயிடும். அப்ப சீல இருப்பா. ஸ்பேனிங்காக எங்க வருவா அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு வருவா. இங்க ஸ்பேனிங் முடிஞ்சு போறப்ப அந்த குட்டி குட்டியா ஃபார்ம் ஆனது போகுமே தவிர இந்த பேரண்ட்ஸ் செத்து போயிடுவா. இது இதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஞாபகம். எதுல வருது? தட் வாஸ் கிளாஸ் சைக்ளோஸ்டோமேட்டா. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ஏற்கனவே படிச்சது ஞாபகம். நெக்ஸ்ட் வரது நாந்தோஸ்டோமேட்டா. எழுத்து கொஞ்சம் குட்டியா இருக்கும்டா, கொஞ்சம் கேட்டுக்கோ. கேட்டுக்கிறப்ப லைட்டா ஹிண்ட் எடுத்துக்கோ. நாந்தோஸ்டோமேட்டா வித் ஜான் ஏற்கனவே சொன்னேன். அதுல 2 கிளாஸ் இருக்கு. ஒன்னு கான்ட்ரிகைத்தஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா, இன்னொன்னு வரப்ப ஆஸ்டிகைத்தஸ் சொல்லுவா. இதுலயே இருக்கு. கான்ட்ரிகைத்தஸ்னா கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா. இங்க வரப்ப என்ன இருக்கும்? போனி ஃபிஷஸ் சொல்லுவா. இது உனக்கு தெரிஞ்சதுதான். அப்ப கார்டிலேஜ் ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டெக்னிக்கலி சேஸ் cartilaginous endoskeleton இருப்பா. இங்க எடுத்துட்டோம்னா போனி எண்டோஸ்கெலட்டன் இருப்பா. அப்ப ஜெனரலா வரப்ப vertebrataல இப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம். Acantha and Nandostomata with jaw, without jaw. இது முன்னாடி இந்த பீசஸ் குரூப்ல வரும். அதுக்கப்புறம் ஆம்பிபியா, ரெப்டீலியா நம்மளுக்கு மாறிடுமே. அதுக்கப்புறம் வர சமயத்துல என்ன ஆகுது? vertebrate கீழே இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் படிப்போம். நெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா இதுல கிளாஸ் சைக்ளோஸ்டோமேட்டா இருக்கும். இங்க கிளாஸ் கான்ட்ரிகைத்தஸ் அண்ட் ஆஸ்டிகைத்தஸ் இருக்கும். இங்க கான்ட்ரிகைத்தஸ்னா கார்டிலேஜினஸ் எண்டோஸ்கெலட்டன் இருக்கும். ஆஸ்டிகைத்தஸ் போனி எண்டோஸ்கெலட்டன். எங்கேயோ படிச்சோம். ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல்ஸ், ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல்ஸ், ஆஸ்டியோமலேசியா, ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ் வரேன். இதெல்லாம் லிங்க் பண்ணிக்கணும், அப்படியே வரும். இப்ப வந்து கார்டிலேஜினஸ் எண்டோ skeleton here with the bony endoskeleton இருக்கும். இங்க வரப்ப இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன முக்கியம்னு மறந்துடும். மறக்காமல் ஞாபகம். ஸ்கேல்ஸ் கிடையாது, ஃபின்ஸ் கிடையாது. ஸ்பேனிங்காக ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு வருவா. ஸ்பேனிங் முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த பேரண்ட் திருப்பி போகாது. இது இங்க செத்து போயிடும். பாக்கி எல்லாரும் யங்ஸ் மட்டும்தான் உள்ள போவா. இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த இடத்துல வர சமயத்துல கார்டிலேஜ் நம்ம எங்க படிச்சோம் அப்படின்னா பின்னா கார்டிலேஜ் அப்படின்னு ஞாபகம். Trachea is surrounded by cartilaginous rings. அதை நீ ஞாபகம். அதே மாதிரி அங்க படிக்கிறப்ப ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், போன்ல கால்சியம் பாஸ்பேட் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வரும் தெரியும். ஆஸ்டியோமலேசியா எங்கேயோ கேட்ட குரல், the deficiency vitamins-ல படிச்சது பேர். Osteoblast cells, bone destroying cells. Osteoblast cells, bone forming cells. Osteogenesis, formation of bones. எல்லாம் அப்படியே லிங்க் பண்ணி. இதுக்கப்புறம் வரதை பத்தி நான் ஏன் நிறைய எழுதலைன்னா உனக்கு அதெல்லாம் பத்தி கிளியர் ஐடியா இருக்கும். ஆம்பிபியா, ரெப்டீலியா, ஏவ்ஸ், மெமாலியா எல்லாம் நம்ம கிளியரா படிச்சோம். முக்கியமா நீ ஆம்பிபியன்ஸ்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு தெரியும் உனக்கு. ரெஸ்பிரேஷன் எடுத்துட்டு எல்லாம் ஸ்கின் வழியா நடக்கும், பக்கல் கேவிட்டி வழியா நடக்கும், த்ரூ லங்ஸ். அது அதில் முக்கியம். 3 சேம்பர்டு ஹார்ட், அது முக்கியமா ஞாபகம். ரெப்டைல்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா பாடியோட மேல ஸ்கேல்ஸ் இருப்பா, ரொம்ப யூனிக் ஃபீச்சர்.
அதோட முக்கியம் 3-chambered heart. Exceptional case எடுத்துனோம்னா crocodile மட்டும் 4-chambered heart இருக்கும். Aves போன எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், forearms wings மாதிரி இருக்கும்னு தெரியும். அதுல bones, pneumatic bones with air spaces இருக்கும். Fly பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இத பத்தி எங்க படிச்சிட்டு போயிடலாம், bursa fabricis, bone marrow of birds அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்யூனாலஜி படிக்கிறப்ப படிச்சுட்டு போய் 12th அதையும் கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி. மேமலை பத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. லாக்டேட்டிங் மெமரி கிளாண்ட் இருக்கும், நம்ம பாடியில ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் இருக்கிறது, இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் அதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சதுனால அதை பத்தி நான் போல. ஸோ இதை மட்டும் இப்போதைக்கு நோட் பண்ணிக்கோ. நோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா we go to the next.